I want to share my views on how to be an effective public speaker. Public speaker in any language for that matter. But here, since English is a language of communication throughout the world, I would like to share my views on how to be an effective public speaker. Friends, most of the students ask me, "Sir, you speak very well in public. You are not bothered about the number of audience and also the number of people gathered in the auditorium." Absolutely, sir, you don't have stage fear. But for me, as students, generally most of them have stage fear. They tell me privately that they can definitely deliver goods, but the moment they go up to the stage, they start trembling out of a fear of an unknown, trembling in seeing the faces very eagerly and expectantly towards them to hear as to what the speaker on the dais speaks about. So in such a scenario, today I thought that let me explain to the people, to my friends in general, as to how to deliver a good, effective public speech. Then, when I speak of giving a good speech in English, my concentration today in this video, in course of time, I am going to release more and more videos. Please like, share, comment, and don't forget to subscribe to my videos so that in course of time you will have wonderful opportunities to learn the ways of life. Coming back to the topic of giving an effective public speech in English, friends, let me tell you, how do you speak it effectively in public? Whenever you have to speak in English, remember you have to have a good command over the language. You must have good vocabulary. You should be very choosy in your choice of words. If you have good communication skills, if you have sound knowledge of English, if you select and pick and choose the words to your convenience, definitely you can deliver a better speech, rather to say. Now, how do you develop this vocabulary? That is what all is important. How do you develop? Because I am telling you the basics as to how to deliver a good speech in English. Then, after developing a command over the language, then in the later part of my speech, I will explain to you how do you overcome this stage fear. As regards the words are concerned, I advise all my young friends to definitely go through the morning English newspapers. Here I make no difference, no distinction, student friends here. It is not applicable only for students. For every one of us who wants to have a good vocabulary in the English language, you must read newspapers. Aite, now here I want to give you a small test. All of you friends, daily you try to collect 10 words from an English newspaper. Daily if you read 10 words and after 30 days it becomes 300 words, then you just multiply that 300 into 1 year, 3600 words. Rather, if you try to develop this habit of generating more and more words in the English language, I am sure one day you will have an abundant supply of words in your command. Friends, let me tell you an interesting factor. There are as many as 7 lakh words in the English language, and as on date, every year 2000 more words are added into the English language. That shows the greatness, the development, the progress of the language. And as students, you should not be lagging behind.
in this quest for new words. And in the good old days, we had a competition called What's a Good Word? All the friends will assemble together and they will be posing questions to themselves as ఒక వర్డ్ ఇంగ్లీష్లో అడిగి ఈ వర్డ్కి మీరు ఎన్ని సినానిమ్స్ చెప్పగలరు, ఎన్ని మీనింగ్స్ చెప్పగలరు అనేది. ఏదైనా ఒక వర్డ్కి ఒక మీనింగ్ చెప్తే దానికి రిలేటెడ్ వర్డ్స్ ఎలాగుంటాయి, అలాగా మీరు రోజు చూసుకొని ఒక వర్డ్కి 10 వర్డ్స్ 10 సినానిమ్స్లా డెవలప్ చేసుకున్నట్టయితే ఆటోమేటిక్గా వర్డ్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ అవుతుంది. అయితే న్యూస్ పేపర్ చదివినప్పుడు ఉట్టి వార్తల కోసం మీరు చదవనక్కర్లే. వార్తలు తెలుసుకోవాలి అంటే సోషల్ మీడియా బాగా డెవలప్ అయిపోయింది కనుక మీరు సెల్లో చూసుకోవచ్చు, టీవీలో చూసుకోవచ్చు. కానీ న్యూస్ పేపర్ యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ టు ఓన్లీ రీడింగ్ ఏ న్యూస్ పేపర్ కాదు. ఐ సజెస్ట్ యూ టు స్టడీ ఏ న్యూస్ పేపర్ సో దట్ ప్రతిరోజు మీరు కొత్త వర్డ్స్ నేర్చుకుంటే ఆ వర్డ్స్ కూడా మీరు వాడుక భాషలో పెట్టేటందుకు ప్రయత్నించండి. ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ ఈ విధంగా మీరు ఇంగ్లీష్ వొకాబులరీ బాగా డెవలప్ చేసుకుంటారు. అదేవిధంగా ప్రతి స్టూడెంటు ఒక ఛాంబర్స్ డిక్షనరీయో కాలిన్స్ డిక్షనరీ పక్కన పెట్టుకోండి. ఇది నా ఓపెన్ ఛాలెంజ్. ఎవరైతే 3600 వర్డ్స్ కానీ ఒక సంవత్సరానికి నేర్చుకున్నట్టయితే వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్లో వొకాబులరీలో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, మాకు వర్డ్స్ థాట్ రావటం లేదు, ఎలా వర్డ్స్ జనరేట్ చేయాలి, ఆ చాయిస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అది ఎలాగొస్తుంది అది మేము చెప్పలేము అనే సమస్యే ఉండదు. సో ఖచ్చితంగా ఆ విధంగా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విధంగా రోజు న్యూస్ పేపర్స్లో 10 words per day చొప్పున మీరు చదువుకున్నట్టయితే దట్ విల్ బి ఎ వెరీ 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 బిగ్ బూస్ట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ వొకాబులరీ. అట్ ద ఇంగ్లీష్తో పాటు వర్డ్స్ డెవలప్ చేసుకోమన్నాను, అదేవిధంగా డిక్షనరీ అలవాటు చేసుకోమన్నాను. అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్లో బ్యూటిఫుల్గా మాట్లాడే విధానంలో కూడాను మీరు ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ అండ్ ప్రోవర్బ్స్ కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే అవర్ బేసిక్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు డెవలప్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ చెప్పాలంటే మీరు ఏదైనా మంచి స్పీకర్గా ఎదగాలి అంటే చిన్న పెట్టెకథలు కూడా మీరు చెప్పడం అలవాటు చేసుకోవాలి. చిన్న పెట్టెకథలు చెప్పాలంటే మంచి వొకాబులరీతో మీరు చిన్న పెట్టెకథ చెప్పడం అవుతుంది. ఆ పెట్టెకథలు చెప్పాలంటే దానికి ఒక ప్రోవర్బ్స్ ఉండాలి, అంటే తెలుగులో సామెతలు అంటారు. అలాగే ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్తో కూడా మాట్లాడినట్టయితే మీ స్పీచ్ చాలా అద్భుతంగా తయారవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు మీకు మంచి వొకాబులరీ వచ్చింది, మంచి వర్డ్స్ డెవలప్ అయ్యాయి, మళ్ళీ ఏ విధంగా ప్రోవర్బ్స్ సామెతలు ఎలా చెప్పాలో తెలిసింది. మరి పెట్టే కథలు కూడా రామాయణం, మహాభారతం, బ్రహ్మసూత్రాలు, భగవద్గీతలో కూడా పురాణాల నుంచి కూడా మీరు చిన్న కథలు నేర్చుకొని మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా మీరు ఏదో ఒక ఇన్సిడెంటు మీరు చెప్పి స్టూడెంట్స్కి అంటే ఆడియన్స్కి కనెక్ట్ అయినట్టు మీరు ప్రవర్తించాలి. సో దానివల్ల ఖచ్చితంగా మీకు you will feel that you are one among the students or one among the audience and then deliver a very good lecture. Now, ఇప్పుడు the most important part of it, సార్ మేము ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పినట్టు వొకాబులరీ నేర్చుకుంటాం, వర్డ్స్ డెవలప్ చేసుకుంటాం, ఈ ప్రోవర్బ్స్ ఇడియమ్స్ కూడా నేర్చుకుంటాం, కానీ ఏ విధంగా మాట్లాడాలి, స్టేజ్ మీద నా పేరు పిలవగానే ఒక లేనిపోని భయం, ఒక వణుకు, ఒక ట్రెంబ్లింగ్ అండ్ జస్ట్ లిటరలీ ట్రెంబ్లింగ్ ద షూస్ అని అంటారు కదా సార్, ఆ విధంగా నాకు భయం వస్తుంది. అలా భయం వస్తున్నప్పుడు నేను ఏ విధంగా మాట్లాడగలను అన్న భయం ఉంటుంది. సో ఫర్ దట్ లెట్ మీ టెల్ యూ ఫ్రెండ్స్, దెర్ ఆర్ 4 P's దట్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ 4 P'స్లో ఫస్ట్ P ఏంటంటే ప్రిపరేషన్. ముందు మీరు ఏ స్పీచ్ అయితే చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ స్పీచ్కి బాగా ప్రిపేర్ చేయాలి. బాగా ప్రిపేర్ చేశాక దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఫస్ట్ P ఈజ్ ప్రిపరేషన్, ద నెక్స్ట్ P ఈజ్ ప్రాక్టీస్, అండ్ మూడోది ప్రజెంటేషన్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. ఈ ప్రిపరేషన్, ప్రాక్టీస్, ప్రజెంటేషన్ అయిపోయాక అప్పుడు వచ్చేదే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ పర్ఫెక్షన్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దీస్ ఆర్ ద 4 P's దట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ స్టేజ్ ఫియర్ ఎలా పోతుంది. సో వన్స్ వొకాబులరీ డెవలప్ అయిపోయింది, ఈ 4 P's మీరు నేర్చుకున్నారు, తర్వాత స్టేజ్ ఫియర్ ఎలా పోతుంది. మీరు ఎప్పుడు మీ మట్టుగా యూ ఆల్వేస్ థింక్ దట్ యు ఆర్ ఎ లీడర్. ఎవరైతే మీ ముందు ఆడియన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఫూల్స్ అనుకోండి.
ఎలాగ అంటే మీ మట్టుగా మీరు ఆ సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఫీల్ అవ్వడానికి యూ థింక్ దట్ ది ఆడియన్స్ హూ ఆర్ బిఫోర్ యూ ఆర్ ఫూల్స్, దే డోంట్ నో ఎనీథింగ్. మీరు చెప్తేనే వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు అన్న ఫీలింగ్ మీలో మీకు ఒక అహం పెంచుకోండి. యూ ట్రై టు డెవలప్ అన్ ఈగో సేయింగ్ దట్ వెన్ ఐ స్పీక్ ది అదర్స్ ఆర్ దేర్ టు లిసన్ అన్న ఫీలింగ్ మీకు ఉంటే మీకు అసలు ఎటువంటి భయం కూడా ఉండదు. మీరు ఏది మాట్లాడితే అదే వేదం, మీరు మాట్లాడేదే వేదం. అందువల్ల ఖచ్చితంగా మీరు ఆ విధంగా సైకలాజికల్గా పెట్టుకున్నట్టయితే ఆ భయం పోతుంది. దాంతోపాటు లేదండి ఎన్ని చెప్పినా ఇంకామే భయం ఉంది అంటే మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఓ 10 మంది 20 మందిలో మీరు వాళ్ళందరూ అసెంబ్లీ అవ్వమనండి. ఓ 10 మందికి వేరేగా కూర్చోబెట్టి బయటకు వచ్చి మీరు అందుకంటే ముందు యూ బీ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద గ్రూప్ అండ్ దెన్ యూ స్టార్ట్ స్పీకింగ్. అయితే స్పీకింగ్లో ఏం చేయాలంటే ఆల్వేస్ యువర్ వర్డ్ షుడ్ బీ లౌడ్ అండ్ క్లియర్. ఎప్పుడూ మనసులో మర్మరింగ్ చేసినట్టు ఉండకూడదు. మీరు ఏ చెప్పదలుచుకున్నారో ఖచ్చితంగా చాలా స్పష్టంగా సుస్పష్టంగా ఉండాలి. ఆల్వేస్ ట్రై టు లిసన్ టు గ్రేట్ స్పీకర్స్ ఆఫ్ ది డే. ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ, మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు అద్భుతమైన స్పీకర్. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు అద్భుతమైన స్పీకర్. అదేవిధంగా ఎవరైతే మంచి స్పీకర్స్ ఆ తెలుగులో కావచ్చు, ఇంగ్లీష్లో కావచ్చు, ఏ భాషలో అయినా వాళ్ళు ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు, ట్రై టు లెర్న్ ద న్యూయన్సెస్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ దెన్ విత్ ఆల్ దిస్ గైడ్లైన్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ, definitely you can be a very good speaker. And I am telling you friends, my services are always there for you. ఎవరికి ఎటువంటి అవసరమైనా ఎటువంటి డౌట్స్ వచ్చినా మీరు ఖచ్చితంగా నాకు అడగండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని మీరు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ కామెంట్స్ కూడా ఖచ్చితంగా మా కామెంట్స్ బాక్స్లో తెలియచేయండి. అండ్ ఆఫ్ ఆల్ ద మోర్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్, because this is the best way, I tell you, ladies and gentlemen, boys and girls, how to develop the vocabulary and how to be a very good public speaker. I am sure when you follow all these principles that I gave you, by next month I will be giving you one more video on this English subject of English, where I am sure that you will come forward and tell me, sir, definitely we have developed the art of public speaking. So once again, don't forget to subscribe.